ایک کافی ہیپننگ ہفتہ گزرا قانون سازی کے حوالے سے کہ جہاں بہت سارے پینڈنگ قوانین جن کو آرڈیننس کی شکل میں حکومت لائی تھی اور وہ لیپس ہونے والے تھے، یا پھر ان چیزوں کو جن کو بلز کی شکل میں حکومت نے پاس کر دیا تھا، وہ سینٹ سے یا تو رد کر دیے گئے تھے یا سینٹ میں پھنسے ہوئے تھے، ان سب کو ایک سٹیم رولر دن پر ایک ایسا جوائنٹ سیشن کال کیا گیا تھا پچھلے ہفتے، جس کو تاخیر کا شکار ہونا پڑا تھا، ملتوی کرنا پڑا تھا، جس کے بعد قیاس آرائیاں زبان زد عام تھی کہ شاید یہ سیم پیج کا ختم کے خاتمے کی ایک شاخسانہ ہے کہ ایک نمبرز پورے نہ ہونے پانے کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا حکومت کو کہ ان کے نمبرز پورے جوائنٹ سیشن میں بھی نہیں ہو پائیں گے، ان کی طرف سے ڈیفیکشنز ہوں گی، اس لیے مؤخر کرنی پڑی یہ کوشش۔ لیکن اس ہفتے ایک بار پھر سے جوائنٹ سیشن کا اعلان ہوا، ایک بار پھر سے حکومت نے سیم پیج اور ناٹ اپنی برتری اور عددی اکثریت کا مظاہرہ کیا، چاہے جمہوری روایات کی دھجیاں بکھیری، چاہے اسپیکر صاحب نے جس طرح بھی ایکٹ کیا اگینسٹ پارلیمنٹری نارمز ایکٹ کیا، جس طرح ہینڈ کاؤنٹنگ ہوئی، اور چاہے ڈیبیٹ کو سٹائفل کیا گیا، خاص طور پہ الیکٹورل نارمز کے اوپر، الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے۔ بات یہی ہے کہ حکومت نے اپنے نمبرز پورے کر لیے، عددی طور پہ وہ نمبرز پورے کر لیے جو کہ سیم پیج کے ختم ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بظاہر تعلقات خراب ہونے کی قیاس آرائیوں کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایز ہیز بین یوزول پریکٹس ان دا پاسٹ 3 ایئرز یہ سامنے آتے ہوئے نظر آیا۔ جو کور آف دا لیجسلیٹو فنکشن تھا، جس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسس اور ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، وہ الیکٹورل ریفارمز، اور وہ الیکٹورل ریفارمز تکنیکی جدت کے طرف جاتے ہوئے کہ جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے گی اور وہ کس طرح استعمال کی جائے گی، اس کے لیے قانون سازی حکومت نے اپنا ایک کافی دیر سے ہابی ہارس بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو کہ آئینی طور پہ وہ اہل ادارہ ہے جو فیصلہ کرے گا، مجاز ادارہ ہے جو کہ اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا بھی فیصلہ کرے گا، لیکن اس کے اوپر انکروچ کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو سم یہ لیجسلیشن جب سامنے آئی جس کے استعمال کو الیکشن کمیشن رد کر چکی ہے، وہی ای وی ایم کو تھرو پارلیمنٹ بائی وے آف الیکٹورل ریفارمز، اس کی نیسیسیٹیشن جو ہے اس کا استعمال چند شرائط پر ملبوس کر کے یہ ضروری اب کر دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی۔ اب اس کی یہ محض ایک الیکٹورل پرومس پورا کرنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یا واقعی میں ہم اگلے جنرل الیکشنز میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اس کے اندر آبویسلی الیکشن کمیشن کا بھی ایک ہاتھ ہوگا۔ اس اجلاس تک آتے کیا باتیں ہو رہی تھیں، اور پی ٹی آئی اپنی پوزیشن اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی پوزیشن سامنے کیسے رکھتے تھے، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اس اجلاس میں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیسے گیا، اور یہ اپوزیشن کر کیا رہی تھی، اور یہ اپوزیشن کے لیڈر صاحب جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور ہوا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دلچسپ ہے کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب چاہتے تو کم از کم ویژولی اس طرح نہیں لگتا کہ اپوزیشن پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی کوشش بھی کر رہی ہے اور ہار بھی رہی ہے۔ مطلب دیٹ از the worst possible thing you can do to yourself اگر آپ اس پروسیس کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اپوزیشن نے واک آؤٹ نہیں کی، اپوزیشن نے اپنی بات نہیں کی، اپوزیشن آخر میں بھی بیٹھی رہی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اب کچھ ہوگا جہاں پہ ہم دھماکہ کریں گے اور آپٹکس کے لیے شور مچائیں گے۔ وہ بھی نہیں ہو پایا کیونکہ وہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم صاحب اب کچھ بولیں گے، تو انہوں نے سوچا ہوا تھا، اپوزیشن کی طرف سے یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ اپوزیشن نے سوچا ہوا تھا ہم قانون سازی کے اندر یا تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا قانون سازی کے اندر انہیں روک نہیں پائے، تو آخر میں شور شرابہ کر کے ویژولی کم از کم امپیئر کریں گے اس پروجیکٹ کو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یا تو اس بات کو معلوم ہونے کے بعد یا پھر پہلے سے ہی پلان کر کے وہ پھر بیان دینے آئی نہیں، اور اپوزیشن جس کا کام تھا، جس کی اسٹریٹجی شروع دن میں یہ تھی کہ شاید ہم پارلیمان کے اندر جائیں گے ہی نہیں، یا شاید اندر جا کے فوراً باہر آ جائیں گے، وہ نہ صرف اندر گئی، نہ صرف اس نے ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ وہ اینڈ تک بیٹھی بھی رہی کہ شاید ابھی شو کے بعد کریڈٹس باقی ہیں۔ اس سب کچھ کے اندر لیڈنگ اپ ٹو دا جوائنٹ سیشن عمران خان صاحب نے واضح طور پہ اپنا موقف سامنے رکھا تھا، اور اپوزیشن کی نیت ان کے مطابق کیا تھی وہ بھی سامنے رکھی تھی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ انوگریشن کیا، ہاتھ رکھ کے ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں ووٹنگ کے اوپر استعمال کر رکے ہوئے، کہ ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا ہے ووٹنگ کے اوپر تاکہ بہتر طریقے سے صاف اور شفاف ہو۔ لیکن یہ مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے
मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात। अच्छा, ये था खान साहब को मौके पे। ज़ाहिर है डॉक्टरेट के ऊपर बहुत सारे कवानीन थे जिनको लैप्स होने से बचाना था। कुछ कवानीन थे जिनको ज़रूरी तौर पे हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग की वजह से पास करना था। कुलभूषण यादव के हवाले से भी कानून पास हुआ है जो उसको राइट ऑफ अपील देता है। वो क्या है और उसके ऊपर तनकीद किस तरह की जा रही है, और ये एक तहत क्यों है क्वालिटी कॉन्वर्जेशन का, जो कि दिखाता है कि अपोजिशन के दर हकीकत जो कोशिशें हैं वो खोखली हैं। और क्यों खोखली हैं, क्योंकि वो किन बातों के ऊपर रिलाई करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं फवाद चौधरी साहब का ये तमाम कवानीन पास होने के बाद जो अगर कोई एक इंसान ह्यूमिलिटी से जिसने एक्ट किया हो और इस मामले को अब एक पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बनाने की कोशिश की हो, बजाय इसके कि वो ढोल पीट रहे हो, वो फवाद चौधरी साहब थे। उन्होंने क्या कहा? बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी कभी अपने अंपायरों के बगैर नहीं खेली। मैं हैरान हो जाता हूँ। आज मुझे अभी किसी ने भेजा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई बैरूनी इमदाद जो है वो हम नहीं लेंगे। यानी मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाने वाले, जिनकी तमाम सियासत ही जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सियासत करनी चाहिए और क्या असूल है और क्या नहीं है। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। अच्छा, ये अब आप जो शिकस्त के बाद जो अव्वल तो ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो मेरिट्स पे जो तनकीद हुई है वो उसके ऊपर अगर हम जरा बात कर लें। एहसन इकबाल साहब ने, फजल रहमान साहब ने पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। फजल रहमान साहब। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या किसी मशीन के हवाले से कोई भी कानून साजी की गई तो हम उसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करेंगे, उसे जूते के नोक पर रख देंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जूते की नोक पे रखते हैं। बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये हम तकरीबन 70 साल से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप मेरिट पे बताइए। आप उस बात के वज़न के हवाले से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वज़न के साथ पेश कीजिए, शोर के साथ नहीं, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके अंदर एक सेपरेट पोल काउंटिंग का मैनुअल अमल भी चल रहा हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही हो, तो ये किस तरह से बुरा है आपकी नज़र में? अगर आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सारे डब्बे उठा के ले जाएगी, सारी मशीनें उठा के ले जाएंगी, तो अगर उसके साथ साथ ऑक्सिलरी में काउंटिंग का एक अलग मेथड लगा हुआ है, तो क्या वो इस वक्त से बेहतर नहीं है कि जहां सिर्फ डब्बे ही हैं? अब इसके ऊपर आपको क्वालिटी रिलेटेड कॉन्वर्जेशन नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात कुलभूषण यादव के हवाले, ये बात दुरुस्त है कि इस सब कुछ के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी और डिबेट को इनकरेज करना चाहिए था। ये ऑपोजिशन को एक रोड रोलर के नीचे डालने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल खान साहब कुछ तरह सोचते हैं इस ऑपोजिशन के हवाले से, वो सबके सामने आया है। अब 3 साल हो गए। अच्छा, एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो अमूमन मंतक के साथ बात करते हैं, और लिहाजा ये खुसूसी एक इशू है कि वो अपनी मंतक यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं एहसन इकबाल साहब। मैं सवाल करना चाहता हूँ इमरान न्याजी से कि क्या भारत की लोकसभा कभी किसी पाकिस्तानी जासूस को ऐसा एनआरओ देने का कानून पास कर सकती है? कौमी गैरत, कौमी हमीयत का जनाजा निकाल रहे हैं। फिर इसी तरह स्टेट बैंक को जिस तरह IMF की डिक्टेशन पे ये तरामीम करके एक खुद मुख्तार इदारा बना रहे हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से बाहर होगा, ये पाकिस्तान को मुआशी गुलामी में धकेलने के बिल बुलडोज कर रहे हैं, इंतखाबात को मुतनाज़ा कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क के जासूसों को एनआरओ दे रहे हैं। हमने बहुत तिहाई अक्सरियत के बावजूद कंसेंसस के साथ इंतखाबी इस्लाहात की। अगर आप इंतखाबी इस्लाहात को कंसेंसस के साथ नहीं करेंगे तो आपने आज ही से अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया।